जय जय गुरु गरंग गंधर्वधारी जी की जय। जय जय गुरु गरंग गंधर्वधारी जी की जय। आकर मठ चैतन्य मठ की जय। असुदेव गुरु पाद शिला भक्ति प्रमोत्परी गोस्वामी परमहंस गुरुदेव की जय। अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की ताभ्य भक्ति और श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ताभ्य अभिन्न शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी अमृताभ्य अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृताभ्य अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी अभिन्न शिला अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति हृदय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी की अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी भक्तालक परमहंस महाराज अभिन्न गुरु पाद शिला शिला भक्ति बिलासित गोस्वामी अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति जी विजय जादव गोस्वामी महाराज अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति विजय जादव गोस्वामी अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति भक्ति संबंध पर्वत गोस्वामी महाराज जी की अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी भक्ति संबंध पर्वत गोस्वामी शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांत अभिन्न गुरु पाद शिला सदानंद स्वामी जी की अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति गौरव वैख्यानंद गोस्वामी महाराज जी की अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी की अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी की अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति भूदेव सौती गोस्वामी महाराज जी की अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति कुसुम समन गोस्वामी महाराज जी की अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति कुसुम समन गोस्वामी महाराज अभिन्न गुरु पाद पद्म शिला भक्ति कुसुम समन गोस्वामी अभिन्न गुरु पाद पद्म शिला भक्ति कमल मोहसन गोस्वामी महाराज जी की अभिन्न गुरु शिला भक्ति कुमार संत गोस्वामी अभिन्न गुरु पाद शिला भक्ति सौधा आश्रम गोस्वामी अभिन्न शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज स्वपार्श शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की मोदी शिक्षा गुरु शिला मोदी शिक्षा गुरु शिला मोदी शिक्षा गुरु शिला भक्ति कुमो संत गोस्वामी भक्ति वैभवपुरी स्वपार्श शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की मोदी शिक्षा गुरु शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी अभिन्न शिला भक्ति विस्ता विष्णु गोस्वामी महाराज सपार्श शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी मध्य अभिन्न जय श्री गौरकृष्ण परमस गौरकृष्ण दास भाजी महाराज यशल सच्चिदानंद भक्ति वैष्णव सर्व जगन्नाथ दास भाजी महाराज गौरी मंत्री बौद्ध विद्यास विश्वनाथ वृंदावन दास कृष्णदास कुलारी
Shamananda was Srinivasa Ramchandra Govira, Northam Thakur, Loknath Goswami, Bharati Goswami, Bhakkesha Pandit, Sivan Sanjavananda Punya Pundarapitani, Namacharya Haridasa, Jayariva Sanatana Bhattarguna, Srijiv Gopal Bhattadasa Guru Sarvashimbha, Raya Ramananda Sarvadhamada Anturanga Bhaktan Rupana Guru, Purushottam Dham Jagannath Balade Shobhata Sosan Chakraji, Gambhiramanda Gundichamanda Haridasa Chakur Haridasa Chakur Samadhivan Siddha Voltu Raghavina Kechara Gavina, Nilmadhu Sila Prabhupada Vyasya Samagga Purushottam Dham Rachadham, Mahapuddham Navadip Dham Ki Ganga Ji Ki Jamana Ji Saraswati Ji, Bhakti Devi Binda Devi Ki Nitya Asosre Siva Sangan Ki, Advaita Bhavan Ki Murari Prasipat Ki Nandanacha Javan Chandrasekhara Gadadhar Siddharangan Sivasangan Siddharangan Ji, Jagabit Siman Nishman Mahaprabhu Tattva Sivita Vigraha Akarman Mulmar, Mulmar Savita Sab Vigraha, Nitya Asosre Sivasangan Sivasangan Sivita. Jai Ishad Dan Ishad Danos Gurupat Mul Samadhi Mandi Gurupat Patapatishita Sisa Gopinath Gauriyoni Tattva Sasivita Radha Govinath Guruvada Guru Nishinga Lakshmi Nishinga Jagannath Ji Gopesar Madhi Godum Kanan Ki Godram Susra Vigunja Survedev Indra Maharaj Ji Godam Sananda Sukada Kanju Sila Sachidanda Bhakti Thakur Bhajan Kotri Ki Sila Thakur Pushpa Samadhi Mandir Ki Thakur Seva Krishnadas Babaji Maharaj Todiya Pushpa Samadhi Mandir Ki, Srila Gaur Kishore Das Babaji Mahajan Kutri Ki, Nandishwar Mahadev Nandiya Ki, Bindadevi Ki Hariyar Khattu Hariyar Bhagwan Ji Ki, Subhani Vaikhata Subhani Sen Raja Subhani Veer Hari, Hangshavan Ji Ki Jai, Panchanan Tala Ji Ki Jai, Sarva Vin Vinasan Kar Bhakta Vin Vinasan Kar Shri Nishingadev Bhagwan Ki, Nishingadev Bhagwan Ki, Sapasa Nishingadev Bhagwan Jai Samaggo Mahapuddham Navadip, Das Manata Vindavandham, Shyam Kunna Radha Kunna Giriraj Bhotan, Nandukam Jar Prasana Nayan Sara Pinsara Mansara Pavansara Kunusara Chandasara, Govinda Kunna Manasu Gangaji Gidan Ghati Haridev Ji Maharaj, Gopesar Mahadev, Bhutesar Mahadev, Chakalesar Mahadev, Nandesar Mahadev, Kamesar Mahadev Manka, Daji Maharada Govinda Gaur Nityananda Rasustari Vangshivar Dhiswami Bhastan Ghat, Kaliya Dhokya, Seva Kunni Kunjavan Nidhu Vanji, Radha Sam Sundar, Radha Raman, Radha Vallabh, Radha Gurananda, Radha Damodar, Radha Rasaklal Ji, Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Madan Mohan Ji, Churasi Goswami Pajamandal Ji, Srimad Bhagavad Ji, Mahapuran Ji, Gauri Shankar Ji, Pujaniya Vasid Vaishnav Bindu Ji, Jai Jai Sri Chaturmasapati Chaturmasapati Banka Bhaktam, Jai Jai Sri Purushottam Amrita Purushottam Amrita Banka Bhaktam, Purushottam Bhagavan Ki, Pujaniya Vasid Vaishnav Bindu, Satyamalli Mahatma Ananda Kori Vaishnav Bindu, Gaur Premanande Hari.
वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल्यभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ भीषाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरं रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Yacchaktayo vadatam vaditam vai Vivad sangvadho bhavanti Kurvanti chaisham muhuratmamoho Tasmai namananta gunaya bhamne Yacchaktayo vadatam vadinam vai Vivad sangvadho bhavanti Kurvanti chaisham muhuratmamoho Tasmai namananta gunaya bhamne. Gauriya Goshtipati Pati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que o Snigdha Shiksha, o discípulo sincero, tem determinados sintomas. O Snigdha Shiksha, o discípulo que é realmente sincero, vai desenvolver todas as qualidades do Guru, do Paramahamsa, em seu comportamento, em seu coração. Esse é o verdadeiro Snigdha Shiksha. Gaudiya Goshtipati Paramahamsa Jagadguru disse, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que o sintoma de um Snigdha Shiksha, Shiksha é aluno ou conhecimento ou ensinamento, Snigdha é sincero. Aquele que se comporta e possui todo o conhecimento, a pureza, a etiqueta, tudo do Guru, aquele é o discípulo perfeito. Ali sim você pode dizer, ele é Snigdha Shiksha. Porque no Srimad Bhagavataji Mahapurana, o Srimad Bhagavatam, Bhagavan Shri Krishna diz, there is nothing such secrecy. Não existe um segredo que o Guru não possa pronunciar diante do Snigdha Shiksha. Dependendo do grau de intimidade, parênteses, o Vaishnava vai dizer coisas mais profundas e mais secretas diante de seus discípulos. E diante do Snigdha Shiksha, do discípulo mais rendido e mais sincero, ele não guarda nenhum segredo. Um Satguru, um Vaishnava puro, sempre espera que esse discípulo se aproxime dele. O Guru Padapadma, o Satguru, eles aguardam. O desejo deles é que esse tipo de discípulo se aproxima de si. Alguém que possa absorver tudo que eu tenho, tudo que está no meu coração. De acordo com a misericórdia dos Vaishnavas precedentes do Guru Parampara, tudo que chegou no meu coração, eu quero dar toda esta propriedade dentro do coração do meu discípulo. Esse é o desejo do Guru. Esse é o desejo do Sadguru. Sempre se lembre que o desejo do Sadguru é colocar todos os tesouros que ele acumulou dentro do coração do seu discípulo mais sincero. Mas esse tipo de discípulo, na verdade, é muito raro. Realmente, é raro. Como Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, quando nós conseguimos harmonizar o nosso coração com Krishna, finalmente nos tornamos felizes e satisfeitos. Por quê? Porque Bhagavan Shri Krishna diz, eu estou tocando minha flauta, eu procuro alguém que entre em harmonia com estas notas. Se essa pessoa não quebra o meu ritmo, eu fico muito feliz. Mas geralmente nós, almas condicionadas, estamos quebrando o ritmo. Alguém está cantando uma música, um kirtana. Estou dando um exemplo prático disso, Srila Shyam Das Babaji Maharaj.
Como Thakur Das Babaji Maharaj era um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que fazia o Arati, a adoração, o Kirtana, de manhã cedo no templo e nos horários pré-estabelecidos para a adoração da deidade. E um brahmachari, às vezes, batia um símbolo e quebrava o ritmo da canção que estava sendo entoada. E um dia, isso aconteceu muitas vezes, e um dia Babaji Maharaj ficou muito bravo e jogou um pedaço de madeira, de um graveto em cima da cabeça do rapaz. E você fala, ué, por que ele ficou bravo? Você não entende. Srimati Radharani não pode desculpar você se você faz erros em Vrindavan. É por isso que nós estamos aqui em Navadvipa. Qualquer erro cometido em Vrindavana é imperdoável. Navadvipa, Mayapura, o Dhamma sagrado de Chaitanya Mahaprabhu é mais misericordioso, portanto não vai para a nossa conta os erros que nós cometemos em Navadvipa e em Mayapura. E é por isso que nós estamos aqui, é melhor tomar abrigo neste Dhamma sagrado. Gaura Nityananda pode nos desculpar. Vocês não vão acreditar, mas no tempo de Gaura Nityananda, quando eles estavam fazendo as lilas, os passatempos aqui na realidade material, eles distribuíam uma bênção, ninguém estava cometendo ofensas, eles cancelavam todas as ofensas. Mas no momento presente nós precisamos pensar nas aparadas que podemos cometer. Quando eles estavam lá fazendo passatempos transcendentais, eles estavam distribuindo tome misericórdia para todos. Gaura e Nityananda são extremamente misericordiosos. Então, Thakur Das Baba estava triste. Porque este brahmachari fazia barulho, interrompia o ritmo, depois de sucessivas... Maharaj, o Babaji que ficou bravo com ele, chamou a atenção dele sucessivas vezes, vários dias, avisou, e o brahmachari não ouvia. E aí sim, Maharaj ficou bravo, esse Babaji ficou bravo. Então, nós não podemos realizar no Radha Govinda Lila, todas as sakis, junto com Vrindadevi, são totalmente pontuais. Se alguém faz algum erro na realidade transcendental, tal pessoa seria olhada com rigor para retificar seu comportamento. Elas são extremamente pontuais, coordenadas, coreografadas. Elas mantêm uma qualidade absoluta em todos os movimentos, em todos os detalhes do serviço. Elas não falam entre si. Em Nishanta Lila, por exemplo, Vrindadeva não fala. Ela só dá gestos, ela faz gestos à distância, inclusive para os pássaros, para que os pássaros comecem a cantar. Todos estão em silêncio, porque Radha e Govinda, nesse momento, estão em paz. Então, este é o serviço. Se você faz algum erro na realidade transcendental ou na Vrindavana material, esses erros vão para a nossa conta. Mas, em Gauradama, em Navadvipa e Mayapura, onde Srila Shyamdas Babaji Maharaj está, nós somos perdoados da maioria dos erros. Obviamente, temos que prestar atenção contra as nossas ofensas. Então, o Guru quer ver um discípulo para quem, no coração do qual ele pode depositar todo o seu tesouro. O próprio Krishna é assim. Imaginem que uma canção está acontecendo. Se você quebra o ritmo da canção, a canção está sendo perturbada. Quando Krishna está tocando flauta, nós temos que estar no ritmo dele, na melodia dele, na harmonia dele. Este é o verdadeiro bhajana. Esse é o segredo da vida espiritual. Quando você alcança um nível de maturidade na sua vida espiritual, no seu bhajana, você entende que você tem que estar coreografado em sincronia com os Vaishnavas puros, com Vamsidhani, com a música da flauta de Krishna. Prabhupada Bhaktisiddhanta falava assim:
Então nós temos que estar com um ritmo perfeito, sem nenhuma perturbação. Tudo deve estar harmonizado de tal maneira que nós não nos tornamos uma perturbação para Krishna. Então existem horários, existem níveis de sinceridade, existem esforços. Todo o nosso Guru Varga mantém o mesmo ritmo, o mesmo serviço. Todos estão totalmente harmonizados com o seu mestre, com o Guru Padapadma. O que Prabhupada fazia, os discípulos respondiam da mesma maneira. Se o Vaishnava toca uma música, os discípulos tocam as mesmas notas. Se alguém do Guru Varga quebra o ritmo, essa pessoa ela se desperde. Porque a pessoa pode até cometer aparadas. Então esse é o Siddhanta Vichar. Esta é a filosofia, uma filosofia que precisa entrar em sintonia com o desejo de Deus. Então qual é o primeiro ponto? Nós temos que realizar Advaya Gyan Tattva, a verdade completa e transcendental. Tattva, verdade. Gyan, conhecimento. Você não deve sair para pregar enquanto você não se estabelece nessa verdade absoluta. Você vai cometer erros se você não estiver estabelecido. 100%. Você vai pregar, se você não está estabelecido, você vai ver uma moça bonita, um homem muito rico, e você vai se sentir atraído por essas questões. Aqueles que estão completamente estabelecidos em Advaya Gyan Tattva, no conhecimento espiritual realizado, só eles podem pregar. E aqueles que estão pregando dessa maneira receberam misericórdia absoluta do Guru Padapadma. Sem a misericórdia do Guru não é possível. Porque é necessário neutralizar a ansiedade no coração de um pregador. Como é que você sai dessa questão? Dessa ansiedade, dessa inquietude? Nos últimos dias nós estávamos discutindo que Bhagavan Shri Krishna está aconselhando Uddhava sobre o amor secreto, o mais secreto amor espiritual entre os Vrajavasis e Krishna, o mútuo amor entre os habitantes de Vrindavana e Krishna. De fato, nós já falamos que o Senhor Supremo não consegue suportar essa lacuna de conhecimento, de consciência no coração de Uddhava. E qual é esta lacuna? Uddhava sabe tudo, mas ele não entende o amor secreto entre Krishna e os habitantes de Vrindavana, os Vrajavasis. Vasi significa habitante. Vraja é Vrindavana. É por isso que Bhagavan Shri Krishna vai pedir que Uddhava vá a Vrindavana Dama para conversar com as gopis e com os Vrajavasis. E pelo desejo de Krishna, Uddhava conseguiu realizar o secreto amor que os habitantes de Vrindavana têm por Krishna, seus pais, os gopas, as gopis. Krishna o manda lá como um conselheiro, mas na verdade, essa é a aparência dessa missão. Na verdade, Krishna queria que Uddhava fosse aconselhado pelos Vrajavasis. Esse é o motivo secreto. Externamente você vê que Krishna diz, por favor, vá lá e aconselhe as gopis e meus parentes para que eles fiquem mais tranquilos na minha ausência. Mas na verdade Krishna tinha um outro propósito escondido. E somente os Vaishnavas compreendem esse propósito. Então, quando eu estava lá no Dhamma sagrado de Vrindavana, eu saía para levar as vacas pastar, Krishna está dizendo. E nestes momentos, as gopis não conseguiam suportar esta viraha, essa separação. Quando eu levo as vacas pastar, a cada fração de segundo, as gopis pensam que é como a noite do Senhor Brahma, que dura milhões de anos. E durante a Rasa Lila,
ela dura realmente bilhões de anos. Equivale a um Brahma Ratra. Ratra significa noite, Brahma, o Senhor Brahma. Mas para as gopis, elas têm a impressão de que a Rasa Lila dura frações de segundos, porque elas estão com Krishna. Então entenda como o tempo transcendental depende da presença do Senhor Supremo. Elas se perdem no oceano que Krishna é, o oceano da doçura. Prestotamena nita mayaivo vrindavana gocharena chanardabhatta punarango tasam hina maya kalpo samabhavuvo. Now I come to Mathura. Agora eu vou a Mathura. I am taken to Mathura, and there each and every fraction of second they think like. E a cada fração de segundo, as gopis pensam que cada segundo agora que eu estou longe delas corresponde a uma yuga, uma era. Bhagavan Shri Krishna, Srila Maharaj já explicou ontem, dá um ótimo exemplo. Ele vai dizer, assim como os rios que nascem em diferentes lugares, eles escorrem por diferentes espaços, por diferentes caminhos, e finalmente eles vão encontrar o oceano. E quando eles encontram o oceano, eles vão deixar sua identidade pessoal. Então, o Sarasvati, o Mandakini, o Alakananda, Bhagirati, todos esses rios com diferentes nomes da Índia. E finalmente o que ocorre? Eles perdem as suas características identitárias, a sua identidade, ao mergulhar dentro do oceano. Krishna faz esse exemplo para Uddhava. Ele diz, Krishna é o oceano da beleza, o oceano da doçura, o oceano de tudo, o oceano de Madhurya. Madhur significa doce. Então, uma vez, Chaitanya Mahaprabhu diz a Rupa Goswami, eu vou lhe dar uma gota deste gosto nectário, para que você experimente quão saboroso é o oceano da beleza, o oceano da doçura de Krishna. Quem sou eu para explicar os mistérios sobre Krishna? Se um dia você realizar isso, se você descobrir que você está imerso no oceano da rasa, do néctar de Krishna, então você vai realizar. Caso contrário, todas as leituras, todas as filosofias, nada disso vai poder te explicar. É uma questão de sensação prática. Então as gopis, elas se perdem em mim. Elas se perdem no meu infinito. Eu sou a fonte de toda a opulência, Uddhava. Você sabe disso. Aishwarya, em sânscrito. Aishwarya. Eu sou a fonte de toda a Aishwarya. Mas elas não se concentram na minha Aishwarya, na minha opulência, nos meus poderes. Elas não estão interessadas nisso. Elas só sentem, elas só estão interessadas em Madhurya, nas minhas doces qualidades. Alguém poderia dizer que em Vrindavana não existe opulência? Tal pessoa é um tolo de Shambhava. Sim, existe opulência. Shri Chaitanya Mahaprabhu vai dizer para Shrivas Pandit, lembra-se? Está no Chaitanya Bhagavata. Então há uma discussão entre Shrivas Pandit e Swarupa Goswami. Ele diz que Jagannatha Puri e o Purushottam Dham, também conhecido como Nilachal Kshetra, lá Lakshmi Devi vem e bate nos servos de Jagannatha.
Devolvam o meu Prabhu. Vocês levaram ele com aquelas carruagens. Eu não quero saber de que história. Tragam o meu Prabhu de volta. Lakshmi Devi chega a bater nos servos de Jagannatha. É um passatempo muito doce, na verdade. Pois, obviamente, ela está dando misericórdia ao tocá-los. Então, há uma discussão, uma conversa muito importante sobre isso. Shrivas Pandit vai dizer, ela é a deusa da fortuna, ela possui infinita riqueza. E por que Jagannatha quer ficar com Radharani? Radharani é uma camponesa, ela não tem Aishwarya nenhuma. Então Mahaprabhu ri. Shrivas, ele diz, você é um Vaikuntha Parshad, você é um companheiro eterno que pertence a Vaikuntha. Você não pertence a Vrindavana, mas você se esquece que a cada átomo, a cada ângulo de Vrindavana, toda a Aishwarya de Vaikuntha está depositada. Um grão de poeira de Vrindavana não pode ser comparado a Vaikuntha, todos os outros mundos espirituais de Narayan, Lakshmi, etc. Então, Swarupa é um Shuddha Vrajavasi. E você é de Vaikuntha. Krishna explica que a discussão entre os dois, eles não compreendem que Vrindavana é superior porque os dois, um deles é de Vrindavana e o outro não. Há algum tempo atrás, muito tempo atrás, eu contei este incidente, talvez vocês tenham se esquecido, diz Srila Shamdas Babaji Maharaj. Um dos reis de Nova Delhi ia até Vrindavana. Ele ficava em Vrindavana e servia os sadhus. Vocês querem alguma coisa? Eu posso doar. Então este era um rei muçulmano, Akbar Vasa. Akbar Vasa, às vezes, se enrolava num pano branco como um babaji e ficava no Bhajana Kutir. Ele não estava fazendo bhajana, ele estava desfrutando, ele estava imitando os babajis, mas ele já estava se aproximando de Krishna. E ele dizia para Adwaita Gosai, eu não tenho serviço, eu posso servir você? Ele perguntava para Adwaita Gosai. E para Sanatana Gosai, na verdade. Sanatana Gosai dizia, eu não tenho seva. Porque aqueles que são niskinchana sadhus, eles não querem receber serviço de ninguém. Às vezes eles aceitam coisas minúsculas, como madhukuri, pequenas esmolas, mas eles não querem grandes quantidades de dinheiro. Porque se você der uma grande quantidade de dinheiro, você vai sentir, eu estou dando uma grande quantidade para o sadhu. Então, o niskinchana sadhu sempre prefere receber quantidades pequenas para que você não se sinta arrogante diante da sua própria doação. Então ele diz para o rei, o que eu posso precisar? Eu não preciso de nada. Então Sanatana Goswami disse, você pode reparar esta escadaria que está quebrada? O rei insistiu e Sanatana Goswami diz, então arrume essa escada que está quebrada. Então ele vai do Madan Mohan Mandir, que fica em cima de uma colina, e ele desce pela escadaria na direção do Yamuna. Então Sanatana Goswami ia até o Yamuna para lavar os utensílios para cozinhar, para trazer água para cozinhar, para beber. Ele diz, olha, essa escada está quebrada, se você puder arrumar. Então Akbar Vasa, ele se sente insultado. Você quer arrumar a escada? Sim, por favor. Sanatana Goswami está vendo? Ali, aquele degrau. Sanatana Goswami realizou, na verdade, que Akbar Vasa se sentia muito importante. E Sanatana Goswami percebe que ele sente que aquilo que o rei se sentiu insultado por fazer
um serviço assim tão simplório como arrumar um degrau de uma escada. Então Sanatana Goswami deu essa misericórdia. Ele apontou para a escada e Vrindavana transcendental se manifestou. Então quando Akbar Bassa olhou para essa escadaria feita de joias, ele enlouqueceu. Ele tocou os pés de lótus de Sanatana e disse, não é possível para mim consertar essa escadaria, porque cada uma dessas joias que estão compondo um mosaico desses degraus, se eu vender o meu reino inteiro, eu não posso comprar. Ele cai de joelhos e chora. Chintamani pakara sadmasa kalpa viksha lakshab vitesu suravira vipalayantam. This kind of sloka. Este verso descreve isto. Então existe opulência em Vrindavana. Mas Krishna vai dizer para Uddhava, as gopis não se interessam pela minha Aishwarya. Elas não querem nada disso. Elas só me amam. Elas não têm interesse pessoal por nada. Adastedam ethedam yatha samadho munayo adhitaye nadyaha pravishta eva namarupayo satmanam adaha stathedam. Just like I give example, então, como esse exemplo que eu dei, diz Krishna, os rios todos se perdem no oceano. Assim, Uddhava, as gopis se perdem na minha doçura infinita, sem pensar em nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de opulência. Elas não têm atenção para isso. Elas não se importam nem de ser criticadas pela sociedade mundial que imagina que as gopis queiram ver Krishna por motivos materiais, ou até pelos seus próprios pais, pelos seus esposos. Existe um sistema social, como um teatro na sociedade de Vrindavana. Nós também conhecemos isso. Se alguém quebra esse sistema social, essa pessoa pode ser acusada. Nós não devemos quebrar esse sistema social. Mas as gopis, elas não se importam com isso. Elas não se importam em ser caluniadas, criticadas. Elas não têm preocupação nenhuma se as pessoas vão acusá-las, agredi-las, falar mal delas. Krishna explica que assim elas dão tudo, o seu corpo, sua mente, suas ações, tudo para mim, ele diz. Dessa maneira o Senhor vai explicar. Esse tipo de emoção é realmente rara. Então, eu já expliquei que estas gopis, e eu já dei este exemplo dos munis e dos rishis. Mas não pense que os munis e os rishis têm o mesmo objetivo. Os munis e os rishis querem o nirvana, eles querem o Brahman, eles querem a liberação impessoal. Eles não vão se lembrar de ter existido, eles vão se perder no nirvana. Mas as gopis não vão receber o mesmo prêmio. Elas vão encontrar a minha Swarupa, a minha forma transcendental. Chit Ganananda. A forma transcendental do êxtase. Qual é a definição de Bhakti que eu dei, diz Shambhava? Chandrananda Visheshatma Sri Krishna Karshani Chok. Chandrananda means actually Chandra, this Sanskrit significa Chandra. And if you exactly translate into English, se você traduzir essa palavra em inglês, a tradução seria viscosidade.
Então significa que é um prazer denso. Eu não traduziria como viscoso, eu traduziria como denso como mel. Essa é a palavra que você encontra no dicionário. Chandra, acho. Perdoem, eu não sei. Se você coloca um pedaço de madeira na água, você descobre que na parte que fica em volta da madeira, a água faz alguns ângulos ali, né? Então nós podemos entender que Chandrananda não é Chandra como a lua, mas Chandra com S. Então é uma Ananda densa, como um líquido concentrado, denso. É isso que as gopis recebem, uma densa doçura, o denso êxtase da proximidade e do afeto sem limites por Krishna. E agora o Senhor Supremo vai dizer: elas me querem na forma de um esposo, de um upapati. E Shukadeva Goswami é que vai dar a resposta no Bhagavatam. Krishna é Atmaram. Krishna não desfruta com as mulheres. Isso não é possível. Eu já expliquei que as gopis são as energias internas do Senhor. Elas estão eternamente presentes com Krishna. Mas o arranjo de Yogamaya é tal que elas pensam que elas podem encontrar Krishna por um breve momento. Mas elas estão eternamente ao redor do Senhor. Elas fazem parte do Dhamma sagrado. Mas o arranjo de Yogamaya é tal que elas imaginam Yogamaya é a potência de conexão com Krishna, que elas vão abandonar seus esposos para encontrar Krishna. É um sentimento da história dessa raça transcendental. E é por isso que Srila Jiva Goswami estabelece que, na verdade, essa parakya é mais profunda do que swakya. Parakya, como nós já explicamos em várias aulas, é o sentimento de amor furtivo. Parakya. Swakya é o sentimento de casamento com o Senhor Supremo. Mas os Goswamis vão explicar que essa Parakya Bhava, esse amor de amante furtivo com Krishna, é muito mais profundo do que o amor de Lakshmi, que é oficialmente a consorte do Senhor Supremo. Isso vai acrescentar o sabor, dar uma curva extra ao sabor desta relação transcendental entre Krishna e as gopis. É como uma função narrativa. O laço que significa que é uma raça que transborda o tempo todo por conta desse ideal de proibição. Se você sente a atração de alguma coisa e há um impedimento, você começa a se sentir irresistivelmente atraído, porque existe um filtro, uma corrente te prendendo. Então você quer arrebentar a corrente para poder chegar na direção do objetivo, assim como o rio que chega na pedra e pula com toda a sua força. Então esse impedimento narrativo age como um catalisador, como um detonador de uma reação química. É como um catalisador, que detona uma reação. Isso acelera a reação. E esse é o procedimento narrativo. Bhaktivinoda Thakur explica, Jiva Goswami Pad também explica. E quando Krishna Lila aparece no mundo transcendental, quando ela se manifesta do mundo transcendental aqui no mundo material, então nesse caso, você vai ver o que existe na realidade transcendental
como alguma coisa que se manifesta na realidade material. Então Maharaj está explicando que na realidade transcendental, por exemplo, os esposos das gopis ou Kamsa, eles existem só como conceitos. Kamsa não existe lá, porque não existem entidades demoníacas na realidade transcendental, e nem os esposos das gopis. Mas aqui eles vão se manifestar, porque lá eles são um conceito. Bhaktivinoda Thakur disse que a realidade material é como se fosse a enciclopédia do mundo transcendental. Então, as gopis, na verdade, não são casadas com ninguém na realidade transcendental, mas aqui elas vão se casar porque Yogamaya arranja esse complemento para a realidade transcendental. Então, aqui vai aparecer os pais, as mães, os esposos, para que pareça uma vida como a nossa. Mas a raça é a raça, o êxtase é o êxtase. E o êxtase relativo às histórias de Krishna são acrescidos pelo fato de que eles se sentem como seres humanos. Então essa raça de Krishna depende de um fator muito sutil. Quando eles se sentem como seres humanos, estas gopis, Krishna, os gopas, os personagens de Vrindavana, recebem um sabor transcendental superior. Narayana Lila, os passatempos de Narayana de Vishnu não são tão saborosos, porque eles se sentem como deuses. Mas quando as gopis, os gopas, Krishna, Yashoda, Nanda Baba se sentem como seres humanos e sendo o centro da manifestação de Deus, esse prazer aumenta. Essa é a excelência do Krishna Lila. É por isso que ela é imprecedente e inimaginável. Então, sempre que as gopis vêm, elas vêm da realidade transcendental aqui para o mundo material. E Yogamaya vai arranjar uma situação social para elas, como se elas tivessem os pais, as mães, os maridos, etc. Mas isso é tudo um arranjo de Yogamaya para que eles possam se encaixar na realidade material. Então, quando elas sentem essa excelência de raça, esses impedimentos em relação ao amor devastador que elas sentem por Krishna, isso aumenta esse sentimento. Então, Krishna está dizendo para Uddhava, eu possuo todas as opulências. E elas estão contidas em Vrindavana, mas mesmo assim, as gopis não se interessam por nada disso. Elas estão acima disso. Elas não desejam nada em troca. Elas não têm expectativa de mim. Isso é algo milagroso. O amor delas não tem motivo, não tem razão. Não existe motivo pelos quais elas me amam. Então, depois disso, Bhagavan Shri Krishna vai dizer, Uddhava, eu queria que você realizasse isso. Porque agora Uddhava está ouvindo a última conversa com Krishna, os últimos conselhos de Krishna, no 11º canto. Mas vocês se lembram que antes, muito tempo antes, Krishna mandou Uddhava para Vrindavana. Mas agora, no último momento, o último conselho de Krishna, Krishna está abandonando o mundo material, ele está saindo daqui. Krishna quer que Uddhava se lembre desse ponto, para que ele não se esqueça disso. Então agora Bhagavan Shri Krishna vai dizer. Bhagavan Sri Krishna speaking, Mat Kama Ramanam Jaram Sarupo Bido Avala Brahmo Man Param Apuhu Sangyach Chato Sahasrasa. Those Gopikas, they never wanted to think that I am Parabrahma. Não querem pensar que elas sejam que Krishna é Parabrahma, que ele é o super espírito. Elas não têm essa concepção. Esse é o nosso dever adorá-lo. Não, elas não pensam isso, elas não sentem assim. Krishna explica, aquelas gopis que sentem essa atração profunda por mim, elas nunca souberam
que eu seja o Espírito Supremo. Elas acham que elas estão apaixonadas por mim como uma heroína está apaixonada pelo herói que quer sacrificar tudo por esse amor do mundo material. Então, se no mundo material a heroína é capaz de morrer por amor, imagine as gopis no mundo transcendental, que estão muito acima disso. Existem moças aqui de família muito ricas que se apaixonam. Uma vez aconteceu isso. Uma moça que era uma princesa se apaixonou por um mecânico de motocicleta. O Guru Varga brincava com essa história. Vocês não entendem Bengali. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, o Guru Padapadma de Shambhava fazia uma piada sobre isso. Ele fazia essa piada. Se sua mente está conectada com alguém, ele pode ser o que for, o lixeiro, você pensa que, eu vou dar minha vida por ele. Não importa o que a pessoa seja. Se sua mente se conecta com alguém de uma maneira mais absoluta, você acha que aquilo é tudo, que aquela pessoa é tudo, você não quer saber o que ela é. Ele é isso, ele é aquilo. Ela é filha de um mendigo. Não, eu quero, ela é uma princesa para mim. Essa é a condição. O amor é assim na matéria, não é? Então imaginem o que é o amor transcendental, que vai parecer com isso, mas vai superar isso em todas as qualidades. O amor transcendental, o amor aprakrita, é totalmente diferente. E é por isso que as pessoas confundem, porque um é uma coisa e o outro é outra. Eles se parecem, mas você não consegue entender qual é a diferença. Eu já expliquei que o mundo material é a distorção do mundo transcendental, é o reflexo pervertido, distorcido do mundo transcendental. Eu falei isso 2, 3 anos atrás, eu expliquei isso. Que esse mundo material é uma perversão do mundo transcendental. O que está lá está pervertido e refletido ao contrário aqui. Então aquilo que é muito sujo no mundo material, se você vai para o contrário, torna-se o mais excelente. Então, a história de amor entre Krishna e as gopis é o que há de mais puro e excelente no universo transcendental. E o mesmo amor aqui na matéria, entre o herói e a heroína no mundo material, você deveria cuspir sobre isso. Que coisa desgostosa, nojenta. Porque é uma perversão entre almas que foram destinadas a servir Krishna. Então, se você encontra, por exemplo, aqui, uma árvore de ameixas na beira do rio, de um lago. Se você observa esta árvore, então, essa parte mais alta, ela está de ponta cabeça dentro do lago, não é? A imagem dela na água. Ela está de ponta cabeça e você vê que a raiz está próxima da água e que o topo aponta para o céu, mas dentro da água é o contrário. A parte mais alta aponta para baixo e a raiz apontaria para cima. É o reflexo inverso. A copa da árvore está para cima, mas dentro da água a copa da árvore está apontando para baixo. Isso quer dizer invertido. Então aquilo que é excelente no mundo transcendental, para Parakyabhava, essa relação furtiva dos amantes, e que é tão pura e que se torna impossível de explicar, é algo feio no mundo material. Não é a mesma coisa. Só se parece. Então, as gopis nunca têm a concepção de que eu seja o Senhor Supremo, Param Brahman, o Super Espírito. Então, elas nunca vêm para mim por conta disso, por esse interesse. Externamente, você
No mundo material, então algumas gopis vão ter esposos, algumas não vão ter esposos, algumas vão ficar em casa. Tem diferentes histórias para cada uma das gopis. Mas em geral, elas vão enfrentar a opinião dos pais e da sociedade material aqui contra elas para poder ouvir o som da flauta de Krishna. Elas me aceitam como um herói. Elas pensam em mim como o seu namorado transcendental. Para aqui abava. E aqui eu estou falando das sadhanasiddhas gopis, das gopis que alcançam a perfeição. Porque quando Krishna vem, novas jivas assumem a forma de gopis. Elas são sadhanasiddhas. Então tem dois tipos de gopis, não? As gopis eternamente eternas, as nityasiddhas. Então, até agora nós estávamos falando das nityasiddhas, das gopis que são gopi eternamente. E agora Krishna está falando das sadhanasiddhas, as gopis que alcançam, as almas condicionadas que alcançam a posição de gopi finalmente na matéria, para encontrar com Krishna. Então, assim como no Bhakti Rasamrita Sindhu, como diz este mantra. Então, o comentário vai dizer que no curso gradual você vai evoluindo e finalmente você consegue alcançar essa posição. Você alcança prema, raga e anuraga, estágios altíssimos e elevadíssimos. Existem 7 estágios que você tem que atravessar para alcançar o estágio de prema. Então, os sadhakas vão alcançar este nível. Mas as gopis, elas estão no Mahabhava, que é um sentimento raro no mundo material. Bhava é emoção, Mahabhava a mais alta emoção. Então o nível das gopis é impossível e inalcançável. Jaro sarupo vido avala brahmoman param prapuhu sangyat shato sahasrasa. Muitos deles alcançam o sucesso espiritual e chegam até mim. Muitas jivas chegam até mim. Diz Krishna. E esses que me alcançaram o sucesso espiritual. Então, finalmente, Krishna vai dizer para Uddhava. Porque Uddhava queria ouvir tudo em detalhes. Ele disse para Krishna, antes que você deixe o mundo material, por favor, me dê conselhos claros, me dê todo o Bhagavad Tattva Vijnana. Então, Bhagavan Shri Krishna naturalmente vai dizer passo a passo. Então, Krishna vai dizer, Uddhava, tudo que eu disse, utsrijyo chodanam pratichodanam pravrittincha nivrittincha srutavyam srutamevacha. Now I am going to advise you. Agora eu vou te aconselhar, vou te dar conselhos. Whatever suti siti pravritti nivritti srutabho mane you need to do, what not to do, all eva. O que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. I am going to advise you to leave everything. Eu vou lhe dar o conselho de deixar tudo para trás. Take shelter unto my lotus feet. E somente tomar abrigo nos meus pés de lótus. Isso é o conselho final. Faça como as gopis. Porque as gopis não querem saber dos Vedas, dos Vedantas, dos Shruti, dos Smriti, das regras da sociedade, nada disso. Bhagavan Shri Krishna vai falar para Uddhava.
Tasmat tvam uddhava utsrijyo chodhanam pratichodhanam pravrittincha nivrittincha shatavyam suto mevacha. All you live. Whatever I told you for quer so que long, você Shruti, queira, Siddhi, Pravriti, Nivriti, o que é que eu tenha te whatever dito por todo esse tempo, o que é que você tenha aprendido até aqui, o que você ouviu até aqui, tudo você pode descartar. O mais importante é isso. Eu sou o objeto da rendição. O objeto absoluto da rendição são os meus pés de lótus. Portanto, deixe todo o resto. É por isso que o Senhor Supremo diz: Usrijyo chodhanam pratichodhanam pravrittincha nivrittincha shatavyam srutamevacha. Then what to do after living? Então, o que fazer? For long time you are giving me advice. Por muito tempo você me aconselhou, siga as regras e regulações, siga os Shruti e os Smriti. Agora você me diz que eu tenho que jogar tudo? Para onde eu vou? Diz Uddhava. Krishna responde, Bhagavan Saranamatmanam sarvadehinam jahi sarvatma bhavena maya sha hi akuto bhaya. Only and only I advise you now. Eu só lhe aconselho a deixar tudo e considerar que os meus pés de lótus são o objeto final de toda a rendição. Esse é o meu conselho final. Esse é o conselho final que eu dou a você, Uddhava. Uddhava respondeu: eu estou confuso. Sangsaya srinnato vacham tabo yogeswara no nivartato atmasto jeno brahmati me manaha. Now I develop different kind of doubts. Algumas dúvidas apareceram no meu coração porque você está falando assim. Depois de ouvir esses seus conselhos, eu fiquei confuso. Você me diz para jogar tudo fora. Mas Uddhava vai falar com Krishna. Ele vai consolar Krishna. Não, ele vai dizer Krishna. Ele vai dizer Krishna, você não pode mentir, você não diz coisas erradas. Você é Yogeshvareshvara. Você é o controlador de todas as yogas. Ele é o controlador de todos os controladores, como o Senhor Shiva, como todos os outros, de mundos infinitos, universos infinitos. Portanto, ele não pode me embrulhar, mentir para mim, me confundir. Mas mesmo assim, Uddhava expressa essa questão. Minha mente está instável, eu não consigo realizar. Eu desenvolvi dúvidas. Por favor, me esclareça. Você é o controlador dos controladores. Você é quem dá poder para os poderosos. Mas meu coração não está pacífico. Eu estou me sentindo irrequieto, chanchal. Minha mente ficou inquieta. Você está dizendo isso e aquilo. A mesma coisa acontece com Arjuna. Quando Bhagavan Shri Krishna começa a explicar no primeiro capítulo, no segundo capítulo, ele vai em frente. Ele diz toda vez para Arjuna: você é querido a mim, por isso eu vou lhe dizer isso. Ele sempre repete. Então, Arjuna, no fim, não poderia suportar. O que você quer dizer? Você me disse para fazer uma coisa e depois para fazer outra. Você me disse que eu devo lutar, mas que a renúncia é mais importante. Me dê um conselho só. O seu conselho me confunde. Eu não consigo realizar o que fazer. O que eu posso fazer? Você pode dizer um só, para que eu possa receber um benefício absoluto, mas o benefício mais alto. Eu preciso de um benefício absoluto. E Krishna vai responder:
Veja, Arjuna, finalmente, o que Krishna disse para Arjuna? Qualquer conselho que eu tenha lhe dado, tudo isso se resume keeping you in front of me, I was bound to give advice for the whole world. Aí Krishna diz, diante das tuas perguntas, eu dei conselhos para o mundo inteiro. Quem sabe em que posição está a alma condicionada? Cada um está numa posição diferente, ele numa, ela na outra, não é? Então, eu estou falando abertamente para todas as entidades vivas. Então, no primeiro capítulo, Krishna faz uma panorâmica da estratégia espiritual. No segundo capítulo, Krishna começa... no primeiro capítulo há uma panorâmica da situação onde eles estão. Desculpe. No segundo capítulo, Krishna começa com as questões preliminares, o que é a alma, o que é a reencarnação, e depois ele vai falar do Karma Yoga, de Jnana Yoga, de Raja Yoga, e finalmente no 18º capítulo, Krishna, você não precisa seguir nada, renda-se a mim. Então o ponto final é este. Krishna mantém Arjuna diante de si para que ele fosse inspirado a dar audiência a todas as almas. E ele fala com todas as jivas em todos os níveis. Uma jiva está nesse nível, outra jiva está naquele outro nível, existem milhões, infinitas jivas. Então, de acordo com os seus samskaras, elas vão compreendendo aos poucos, vida após vida, o conteúdo do Bhagavad Gita. Então, de acordo com os seus samskara, com as suas impressões, com o acúmulo de impressões das vidas passadas, do karma, elas vão conseguir avançar. Elas podem passar pelo karma, elas podem passar pelo jnana, elas podem passar por bhakti e se render a Krishna. Então é isso que ele diz no final. Esqueça todos os outros caminhos que eu expliquei. Bhakti é o caminho superior e a rendição a mim é o último estágio desse caminho. Adore a mim. Preste reverências a mim. Então agora Uddhava vai falar. Depois de ouvir este conselho, diz Uddhava, igual a Arjuna, eu me fiquei confuso. Minha mente agora está oscilando. E Krishna responde para Uddhava, sim, eu sei. Mas tenha certeza, Uddhava. Uddhava não pode realizar que eu sou tudo em tudo. Agora ele está confuso. Eu sei que não existem candidatos tão perfeitos quanto Uddhava, mas agora Uddhava está confuso. Ele acha que ele deve tomar abrigo nos Vedas, no Vedanta, em todas as escrituras. E Krishna diz, estabelece um fato. Uddhava, em infinitos universos, não existe nada além de mim. Você se esquece. Você se esquece porque você me ama. E você se sente íntimo de meu amigo, e você se esquece que nos infinitos universos, nas infinitas realidades, nas realidades espirituais, nas realidades materiais, tudo que existe sou eu. Então por que você se confunde? Aquilo que é chamado de Veda, sou eu. Eu sou o Veda. Ele diz no Gita, Krishna, eu sou o Veda Vida, eu sou o conhecedor dos Vedas. Vid, conhecedor. Vidya, conhecimento. Eu sei o significado dos Vedas.
tatro muhyanti surayo. Bhagavan speaking to O Senhor Supremo vai dizer para Uddhava, Ved and I myself non-different. os Vedas e eu não somos diferentes. Eu desço na forma dos Vedas. Os Rishis e os Munis ficam confusos, eles não conseguem entender o significado interno dos Vedas. Vedasya cha ishwaratmatvat tatra muhyanti surayo. They are in confusion. Os Munis ficam confusos, tentando alcançar o significado interno dos Vedas. Não se preocupe, Uddhava. Realize que os Vedas sou eu. Sa esha jiva vivaro prasutihi praneno ghosheno guham pravishto manomayam shuksham upetta rupam matra sharo varno iti stavishtaha. Expression of Veda in different form. Eu sou as diferentes expressões dos Vedas em diferentes formas. De onde vêm os Vedas? Do Senhor Brahma? Sim, nós sabemos. Dos quatro lábios do Senhor Brahma, os Vedas se manifestam. Cada um vem de uma das bocas do Brahma. O Riga, o Sama, Vyajuri e o Atharva. Mas na forma secreta dos Vedas, Pashanti, Madhama, Vaikhari. Translation not possible. No father Maharaj diz que não é possível traduzir essas palavras. Quem pode traduzir isto? Para Pashanti, Para Pashanti, Madhama Vaikhari. Essa é a expressão em sânscrito. Para significa absoluto. Então, os Vedas estão no umbigo do Senhor. Então, existem chakras dentro do corpo. Eu não vou entrar nesses detalhes agora de Shambhava. Então, o Senhor Supremo, vai dizer que Krishna vai dar um exemplo, o exemplo do fogo. Ele vai dizer, Uddhava, como um pedaço de madeira que está muito tempo ao sol. Você sabe que aquela madeira está cheia de fogo. O sol está dentro dela, na forma de energia, na forma de fogo. Mas quando dois pedaços de madeira entram em atrito, Bhagavan dá este exemplo para Uddhava. Como se expressa o fogo? Em primeiro lugar, o fogo vai estar escondido nesses pedaços de madeira seca. E através da fricção, o calor vai se manifestar. Como você faz no inverno, esquentando as mãos. Então, este calor. E depois disso, eles tomam a forma do fogo, o calor, e o vento vai inspirar o fogo. Ele vai alimentar o fogo. E o fogo vai assumir uma forma gigantesca. Com a ajuda do vento, aquela pequena fagulha de fogo vai se desenvolver com a ajuda do ar e do vento. E agora ele se torna um incêndio gigantesco. Krishna vai explicar isso, usar esta metáfora. Tente realizar isso que Krishna diz, que assim como os pedaços de madeira que contêm fogo secretamente latente dentro de si, e que esse fogo precisa do calor, de uma fricção, do atrito para se manifestar, e que alguma pequena quantidade de fogo se manifesta, e que depois, com a ajuda do vento, este fogo se alastra. Então, os Vedas estão dentro do meu umbigo. E eles se manifestam como fogo. Então,
Krishna contém esta literatura que se abre, se manifesta e se espalha pelo mundo fora como fogo. Então está escrito no Vyakarana, na gramática sânscrita. O primeiro capítulo do Vyakarana, você tem que ler. Então todas essas sílabas não são como o ABCD. O ABCD não é inútil. O alfabeto é diferente. O ABCD vem diretamente dentro do sânscrito. Todos os varnas vêm de Narayana. Todos os sons vêm, todas as letras, toda a gramática vem de Narayana. A pronúncia da língua. Se sua língua é pura, eu disse uma vez, você tem que alcançar o nível de Brahmana. Primeiro você, antes de virar Vaishnava, você tem que alcançar o estágio do Brahmanismo. Aqueles que vão no estágio de Brahmana, a língua se torna muito sutil, como um raio de luz. E Sarasvati se senta nessa língua e eles podem falar de maneira livre. Esses são devotos especiais, são os devotos puros. Sarasvati se senta na língua deles e eles falam. Eles não dão aulas materiais. Não, eles não estão dando aulas materiais. Então, quando os Vedas se manifestam nos lábios do Brahma, na boca do Brahma, realize que este é o processo. Eles se manifestam de dentro do Senhor, passam através do Brahma e se abrem na forma do som, assim como o fogo que está contido na madeira. O Harikata, em forma sutil, está dentro de Krishna e depois ele se manifesta na boca dos sábios. Eu tenho que realizar isso. Essa é uma expressão que descreve passo a passo o surgimento dos Vedas na forma do som, não na forma das escrituras, mas na forma do som, dos mantras. Primeiro. Depois eles vão se manifestar em forma escrita. É um processo passo a passo. Então Krishna confirma isso no Gita. Giving the same example, Jatha analaha khe anilo bandhurasma baleno daruni adhimathamanaha onuhu prajayato havisha samidhate tathaiva me bhakti riyam hi bani. That Veda Bani coming in this form. What I explained. Bhagavan speaking to Uddhav. Yatha analaha, just like a fire. Assim como o fogo. Yatha analaha khe anilo bandhurusma baleno daruni adhimathamanaha anuhu prajayato habisha samidhate tathaiva me bhakti riyam hi vani. Bhakti means prakasate, expression of Vedas this way. This way gradually, dessa maneira, Veda become gradualmente, a subject of hearing, os Vedas se tornam Veda become a subject of passíveis speaking, de serem ouvidos ou passíveis de serem pronunciados. Mas originalmente eles estavam como uma semente, como numa forma sutil e latente dentro de Krishna. Gadihi karmo gatir visargo ghrano raso driks sparsho shrutischa sankalpa vijnana matha bhimanam. O corpo de Krishna contém o infinito, portanto, tudo que existe sai de dentro de Krishna. Agora, o Senhor Supremo Bhagavan vai desvendar o mistério da criação. Como as pessoas estão hipnotizadas por uma magia e eles não descobrem que é Maya. E agora Krishna expressa isso diante de Uddhava, todo o Tattva Vijnana, toda a verdade realizável ou realizada. Mas de tudo que você pode compreender, Uddhava, o coração é a relação entre os Vrajavasis e eu. Given by
Krishna to Uddhava, but still Este é o coração de todo o conselho que Krishna dá a Uddhava. Sem realizar o Tattva Vigyana, você nunca sai de Maya. Pessoas podem pronunciar filosofias complexas, grandes versos, imensos pedaços e capítulos, mas a realização é outra coisa, é algo muito diferente. A realização não é tão fácil. Você pode falar, você pode memorizar, mas a realização pode ser impossível, rara. Se você procurar no mundo inteiro, se você passar um pente fino na realidade material, quantos? 1, 2, 3 tem realização total desses pontos? É muito raro. Então, o Senhor Supremo vai dizer: Evam gadihi karmo gatir visargo ghrano raso drig sparsho shrutischa sankalpa vigyano mathabhimanam shutram rajaha sattvatammu vikaraha. Uddhava, be careful. Tome cuidado. People are doing something. As pessoas estão pensando algo, fazendo algo. Elas estão tentando empregar a própria mente, o próprio cérebro. Elas estão usando os sentidos, elas respiram, sentem cheiros, olham, passam urinas e fezes, todas essas atividades. Tudo que eles estão fazendo, quem está fazendo sou eu. Krishna diz, o que quer que as pessoas estejam fazendo, tudo é feito por mim. Porque eu existo, elas agem. Like in the body, pancha pran, vayu, all our, como os 5 ventos, os 5 tipos de ar que existem dentro do corpo. São coisas secretas, você não entenderia. Como é que você digere a prachada? Há um processo de fogo e vento dentro para digestão, para destruir o alimento, digerir o alimento. Nós temos um mundo do lado de fora, dentro e fora, através da respiração e da inspiração. E existe um balanço destes elementos. Aqui existe o diafragma. Existe uma espécie de tela entre a parte inferior e a parte superior, é o diafragma. Então a parte superior é controlada por determinados ventos e a parte inferior por outros ventos. Você não consegue entender? A tecnologia de Krishna é muito complexa. Se você realmente desenvolve recebe misericórdia do Guru, você vai enlouquecer, você vai entender tantas coisas, as tecnologias de Bhagavan, de Krishna. Os diferentes pássaros, as cores, os elementos marinhos, os animais, tudo isso, toda essa diversificação infinita que está contida dentro de Deus, os oceanos, tudo. Quem é esse Senhor Supremo que faz tudo isso, que compõe tudo isso, que cria todas essas diferentes flores com todos esses diferentes perfumes? O lótus, a rosa. Quem é esse Senhor Supremo? Nós pensamos na nossa tecnologia. Nós conseguimos mandar um foguete para a Lua. Isso vocês acham que é tecnologia? Mas pense na tecnologia de Deus. Você é tão tolo. Você pensa que nós que você tem sucesso porque você faz uma bobagem científica. Pense na tecnologia que Deus tem, na base da qual toda a criação está estabelecida. Que grande gênio o Senhor Supremo. Só através do seu desejo Ele realiza tudo isso. Mas nós somos tolos. Nossos olhos estão completamente cegos. E aí, se seus olhos estiverem abertos, você pode ver alguma diversidade.
Como as pessoas que não foram iniciadas e se associaram com os devotos puros e alcançaram a perfeição. Alguns eram poetas islâmicos e se associaram com Bhaktivinoda, com Prabhupada Bhaktisiddhanta, com Rasika Vidyabhushana. Quem morava na porta da frente às vezes. Eu não estou falando de hoje, muito tempo atrás. Então, como é possível que para eles conseguiram entender Krishna de maneira tão profunda? Como é que Einstein pensa de maneira tão profunda se ele não é iniciado? A minha pergunta é, ele não é iniciado. Como ele alcançou essa relação entre tempo e espaço? Que já estava descrita no Bhagavatam. About teoria quântica. Da onde ele pegou esse conhecimento? Então, se um cientista... O Einstein lia o Gita diariamente, depois de voltar da faculdade, da universidade. Então é assim que eles alcançam e compreendem essa tecnologia sutil do Senhor Supremo, que só pode ser conhecida pelos verdadeiros sadhus, pelos Vaishnavas. Eles têm essa concepção. Mas é incrível imaginar como é que foi Einstein, como é que foi que Einstein realizou isso. Que a matéria é uma concentração de energia. Existe um segredo que está dentro dos Vedas. Quem contou isso para ele? Era um segredo nosso isso. E ele é a única pessoa que realiza que a matéria é uma forma concentrada de energia. Está escrito nos Vedas isso. Neste mantra. No Chandipada. Que Devi, a Shakti do Senhor Supremo está em todos os lugares, a energia do Senhor Supremo está em todos os lugares, em tudo que você olha, quer que você olhe, tudo contém as energias do Senhor Supremo, tudo é feito pelas energias concentradas ou diluídas do Senhor Supremo. Be it in the form of water, air, space, light, tudo na forma da água, na forma do ar, na forma do espaço, tudo que você pensar, todos os objetos ao seu redor. Como se você fizesse uma solução com água e sal e açúcar. Uma solução solúvel. Existe a solubilidade na água, não de determinados elementos. Você não enxerga mais o sal, mais o açúcar. Eles estão escondidos entre as moléculas. Então assim Krishna cria coisas invisíveis, coisas visíveis, coisas que se manifestam, coisas que se escondem. Então, como este grande sábio que dizia, eu coloquei açúcar na água, mas onde foi a água? Onde foi o açúcar? Está dentro da água escondido. Assim, as energias do Senhor Supremo, as energias de Shri Krishna Bhagavan, elas estão escondidas em tudo, nos poros da sua pele, nas células do teu corpo, onde não, todas as funções que estão ocorrendo dentro das células, que acontecem de maneira indisturbada. Suas atividades celulares estão perturbadas, aí o câncer se manifesta. Quando há uma divisão celular inusual, e aí o câncer pode vir. Caso contrário, o câncer não vem. Como científico e excelente é a filosofia dos Vaishnavas, a conclusão dos Vaishnavas. Chapal Gopal faz um monte de coisas erradas, mas o que acontece? Alguma reação acontece. Chapal Gopal comete aparadas aos pés de lotos de Srivas Pandita.
unusual reaction Mas, inside e body. ele vai ter alguma reação inusual dentro do Practically I corpo. can show. You are Praticamente now eu in posso face mostrar. condition. You do some aparad. Cometa uma Then parada from your e brain, você vai ver que do from seu your brain some cérebro toxic element can come. elementos tóxicos vão se You manifestar. do murder somebody, Mate and alguém, all, por you know, exemplo. rape case, so many things. You Faça do. coisas Then terríveis e from você your vai ver brain, some toxic, que poisonous things uma poção coming. tóxica Why vai se people in manifestar dentro da sua tension, anxiety, fisiologia. developing different kind of Porque as disease? pessoas estão Why tensas e Vaishnavas are feeling ansiosas, comfortable? enquanto os Vaishnavas se sentem Follow. confortáveis. So in that case, all your Então, body function disbalance, neste caso, then you develop leprosy. quando há um Your body, desequilíbrio das or energias some- corpóreas, você something, desenvolve lepra ou coisas emitting assim. from your brain, and all É your uma blood ordem become emitida pelo contaminated, cérebro através then da you fisiologia develop e o corpo leprosy. se torna Same case contaminado e happened. você desenvolve When essas that Gopal doenças. Chakravarti Quando when that Gopala Gopal Chakravarti wanted to speak all rubbish to quis Haridas dizer Thakur, coisas the sem great sentido para Haridas Namacharya. Thakur, o grande Namacharya. Gopal Chakravarti, the young Brahman boy, Gopal Brahman, Chakravarti era um young Brahmana boy. jovem. He thinking I am Brahman, I know Ele everything. pensa, eu sou um Brahmana, eu But sei now what tudo. happens? What Mas o happens? que vai acontecer? Very dangerous. Algo muito perigoso. Within 1 or 2 days, Em 2 ou Gopal 3 dias, Chakravarti Gopal Chakravarti, his nose o nariz affected dele by é afetado leprosy pela and lepra e cai. because he told Haridas, Porque ele disse para Haridas, you are emotional personality. você é uma pessoa He muito told openly emocional, você é in muito the assembly. sensível, ele disse numa You are assembleia. emotional personality. Você é uma pessoa passional. Jagya, tapasya, astute finances cannot do as that Harinam can do. O que você acha que o que Agya, Tapasya e austeridades não fazem, o Harinama faz? E Haridas Thakur falou, o poder do Harinama está no Shastra. E esse Brahmana disse, você vai ter que cortar o seu nariz, se você não puder provar isso, senão corto eu o meu. E 3 dias depois, o nariz dele caiu por conta da lepra. Ele tinha um nariz muito bem desenhado, inclusive. Aconteceu isso praticamente, aconteceu nos passatempos de Haridas Thakur, na época de Mahaprabhu. Então eu penso, que coisa científica a nossa filosofia. Eu pensava antes que eu poderia ajudar os cientistas, mas agora eu resolvi ajudar a entender o Shastra. Quando eu era jovem eu pensava em ciências, mas hoje eu penso na filosofia. Amanhã nós vamos falar mais em detalhes sobre o que Krishna quis dizer para Uddhava. E eu não pude explicar o verso com o qual eu comecei. Kurvanti chaisham mohoratma moham tasmai namananta gunaya bhumne vanchakalpaturusya kipasindu vivacha patitanang pavanabho vishnabhyo namo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Tai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Hari Bol. Vancha kalpatarusya ke basa. Patitanang pavane vaishnavyo.